ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனதர் மலையாளம் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து ஃப்ரைடே நம்ம அதர் லாங்குவேஜ் மூவி சொல்லியிருந்தோம், ஆனால் சர்ப்ரைஸாக அவங்களுக்கு ஒரு மூவி வந்திருக்கும். ஸோ இப்படி சொல்லி விட்றீங்க, எங்களுக்கு மலையாளம் அதர் லாங்குவேஜ் தாங்க. அந்த கண்டிஷனில் இதுவும் வரும். என்னென்னா வந்து குறிப்பிட்ட ஃபேன் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சாரார் படம் தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து மம்முக்கா படமும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃப்ரைடே வந்து ஒரு லாலா 10 படம் பார்த்தோம். ஆனால் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம இன்னொரு மம்முக்கா படம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வந்து அதிக சஜஷன்ஸ், ஏன்னா இதெல்லாம் போல் போட்டு பார்க்கறதுக்குள்ள விடிஞ்சிடும். போல் போட்டா செகண்டா போயிடுது. அதனால ஏன்னா இப்போ திரும்பி போட்ட மூவிஸை மறுபடியும் போட்டோன்னு வச்சு என்ன மறுபடியும் போடுறீங்கன்னு கேட்குறீங்க, அப்புறம் வந்து ஏன் பார்க்கணும்னு கேட்குறீங்க. அதனால தான் நாங்கள் போலே நிறுத்திட்டு நாங்களே பார்க்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம், அதாவது மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் பீஷ்மா பருவம். அண்ட் ஆல்சோ காஸ்டிங்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல, பெரிய கைங்களாக இருக்கு. ஆமாம். ஸோ இந்த பீஷ்மா பருவம் இதை வந்து யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமல் நீரத். இந்த பேரை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். நம்ம சேனலில் ரியாக்ட் பண்ண பிக் பி வந்து இதை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் சேனலில் ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா அதெல்லாம் ஒரு 2007 பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அதானே. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் மம்முட்டி, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ரீநாத் பாசி, ஷைன் டாம் சாக்கோ, நெடுமுடி வேணு, நதியா, அப்புறம் திலீஷ் போத்தன். ஒரு தமிழ் ஆக்டர்ஸ் 30 அவங்க எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணுறாங்களா. அதான் எப்பவுமே எங்கே இருப்பாங்களே அவங்க தான் லிவிங் வேம்பயர். அதான் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த படத்தோட ஒன்லைன் எதாவது தெரியுமா? ஏகப்பட்ட பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பீஷ்மா பருவம் பாருங்க பாருங்க. இது கேங்ஸ்டர் மூவின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இதுதான் இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் பீஷ்மா பருவம். ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് മൈക്കിളപ്പനെ കാണാൻ തോന്നിയത് നന്നായി. പണ്ട് കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന സമയത്തേ 500 കുടുംബക്കാർ മാർക്കം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഈ 500-കാർ. വർക്കിക്കും ഭാര്യ അന്നാമ്മക്കും കൂടിയേ 5 മക്കളാണ്. മൂത്താള് പൈലി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതേ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെയാണ്, ഫാത്തിമ. വർക്കിക്കും ഭാര്യ അന്നാമ്മക്കും ഫാത്തിമനെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. 2ാമത്തെ ആള് മത്തായി, 3ാമത്തെ ആളാണ് ഈ മൈക്കിള്, 4ാമത്തെ ആള് പള്ളിയിലച്ഛനായി സൈമണച്ചൻ. ഏറ്റവും ഇളയത് പെണ്ണാണ് സൂസൻ. നാഗർകോവിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനാണ് സ്നേഹിച്ചു കിട്ടിയത്. ഇവിടെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മൂത്ത പോനും. അപ്പന്റെ അതേ സ്വഭാവം. പണ്ട് ബസാർ റോഡിൽ വെച്ച് പൈലിയും 500-കാരും കൂടി യൂണിയൻകാർ ഇടിച്ചേക്കണ എന്റെ കണ്ണോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എടുത്തേണ്ട 2ാമത്തെ മത്തായി ആയിരുന്നു. മത്തായി ഒരു മന്ദിപ്പായതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിളിന് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. മൈക്കിളപ്പം വന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു, കല്യാണം പോലും കഴിക്കാണ്ട്. അപ്പന് കൊടുത്ത വാക്കാരെന്നാണ് പറയണത്. ചേച്ചേ, എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ മൈക്കിളപ്പം കേട്ടാ മതി, அது நடந்திருக்கு, எனக்கு உറப்பாണ്. ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு கேரளால, பிக் பீட் இதே மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் இருக்குதா. ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு கேரளால இருந்து நாங்க இங்க வரலாம் நினைக்கிறேன், கேரளாக்கு அங்க வரணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க அந்த ஹோம்ல அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த பொண்ணு கூட இங்கே பார்த்துருக்கீங்க இல்ல, அந்த ஐயப்பன் போலீஸ் அதுக்கப்புறம் கூட ஏதோ ഒത്തിരി പരിപാടി നടക്കലാണ്. നല്ല തിരക്കാണ്, ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ஏன்னா பிரச்சனைனா மக்கள்கிட்ட தான் வருவாங்க. அவர் தான் ஃபேமிலி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காரு, ஃபேமிலி லைஃப். என்னடா அது சைடிஷ் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காங்க. வரவேற்பு வெயிட்டிங் ஆல்ல അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞാനങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാനാണ്. സൂസൻ വിളിച്ചോ നമ്മച്ചി? വെയിറ്റിംഗ് റൂം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ജെയിംസോ നീ ഡൽഹിക്ക് പോയ പിന്നെ നദിയ അവരുടെയും കാണും. ஹோம்க்கும் இதுக்கும் 1 இயர் தான டிஃபரன்ஸ். அதுக்குள்ள முடி வளர்ந்துருக்கு. ചോറ് വെക്കണ ബേസിൻ വെള്ളത്തിന്റെ ജഗ് முடி கம் பண்ணிருக்காரா? നീ ഇത്രേര അവിടെ പോയി കിടക്കണായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു പള്ളി டோட்டஸ் 21ல ചെലി ചെലി വെഞ്ച് இவங்க 2 பேரும் எங்க சேர்ந்து பார்த்தாலும் கும்பலாய் நினைச்சானே. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ദാസൻ വിജയ്. അതൊന്നും മനസ്സിലായോ? റസ്യാത്തല്ലേ ആജാസിക്കയുടെ അമ്മച്ചിനെ കണ്ട ജെസ്സി എന്ത് കോലോടിയത്? ഒരു നല്ല സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നിനക്ക് നിന്നൂടെ? ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നതല്ലേ. ഓ ഇതൊക്കെ മതി അമ്മച്ചി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? വീട്ടിലെന്തിയാ മോളെ? ആരും കാണാനും ഇല്ല.
പ്ലേറ്റ് വേട്ടം കാടാണ് പോളട്ടാ ഫുഡ് എടുക്കണില്ലേ നീ ചട്ടി ചൂടാക്കി വെക്ക് അടിക്കാൻ പോളട്ടം വരെ ഫുഡ് അടിക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്റെ തട്ടും ചൂടാക്കി വെച്ചു தட்டை சூடு பண்ணி எடுத்துன்னு போறாரு. பெரிய ஃபேமிலி போல. அதான் இது மொத்தம் 4 பசங்க போலடா. இந்த மாதிரி சிம்பு எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்கடா. செக்கச்ச வந்தவான ஷைன் டாமா. பின்னாடி ஃபேஸ் கட். ஹேர் அந்த ஹேர் ஸ்டைல்ல தெரியும். எல்லாம் போட்டு கோடு போட்டு மூக்கூடி என்னடா அதுக்கு என்ன பிளேட்டை சூடு பண்ணி எடுத்துன்னு போறாரு அவரு. தெரியல ஒட்டாம இருக்கும் பொழுது കഴിഞ്ഞാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കണക്കുടനെ കൊടുക്കാൻ ആ മണിസാർ അവിടെ കിടന്ന് ചുമ്മാ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടെ. നീ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് എത്ര തവണ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിച്ച് ചെയ്യിക്കണല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല ഏട്ടാ ഇനി കണക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കബൂറാവും. എടാ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്കുണ്ടായിട്ട് അയാൾ അണാക്കിലോട് തള്ളി കൊടുക്ക്. കെട്ടിലെ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ നാറിയതാണ് ഏട്ടാ അപ്പൻ 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 നിങ്ങ ഇവിടെ പറ്റി കിടക്കനാണ് എല്ലാരും എത്തിയിട്ടാ അപ്പനൊന്നും നിങ്ങ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇറങ്ങാണ്ട് വേഗം താഴേക്ക് പോവാ പിള്ളേരെ. എന്താടാ ടച്ചിക്സ് ആയിട്ട് ഉപ്പാ ஒரு ஓல்டு டைம்ல தான் இருக்கு கரண்ட் டைம் இல்ல. ஆமா ஆமா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ரெட்ரோவா இருக்கு. ഇവർ தான் அந்த പോലീസ് കട്ടി തമിഴ്നാട് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണേണ് മോളിച്ചി. എന്നാ തനിച്ച് വരാനില്ലേ நல்லா கேஷ் பண்ணிக்கிறாங்களா தமிழ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் மைக்கில் மட்டும் கம்மி இல்லையா? ഇത് വലിയ ഗുണകണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണവും ഗുണവും ഇല്ലല്ലോ സൈമ. എന്റെ ചേട്ടായി അതിന് ഭാര്യക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ചെവിലിയർ പട്ടം കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എം പി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുവാ ഒന്ന് പോളിയ സൈമനച്ചാ മെത്രാനൊക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുക. എവിടെ തലൊട്ടപ്പം മേളിൽ ആരാണ്ടിന്റെയും സുവിശേഷം കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ. ഇന്നെങ്കിലും ഇയാക്കി കൊട്ടേഷൻ പണി നിർത്താൻ പാടില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പുണ്യാണ് சொன்னாங்களே அவ்வளோ டீடைலிங் பண்ணுவாங்க. എന്റെ മോൻ പ്രിൻസ് അവന്റെ അപ്പൻ നെഞ്ചുവേനൊന്ന് മരിച്ചു. വർഷോപ്പും അവന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചണവും കൊണ്ടുപോയി. കമ്പനിയിൽ ചെമ്മിങ്ങിള്ളാൻ പോലും എന്നെ അവൻ അയക്കൂലായിരുന്നു. കൊച്ചിങ്കോളിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ എൽസ കൊച്ചിന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ഭാവി മരുമോളാണ്. അവർ വലിയ ക്രിസ്ത്യാനികളാണല്ലോ. തോമാസ് ലീഗ നേരിട്ട് വന്ന് മുഖ്യ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവക്ക് അവർ കല്യാണക്കാരും അന്വേഷിക്കണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവളുടെ ആങ്ങളമാർ വന്ന് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു. സാർ മുത്തം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എനിക്കവർ തന്നില്ല. ഇറക്കാത്തതല്ലേ സാറ് ചെയ്തത്. ജോലിയില്ലാത്തവരാ സാറേ എന്റെ പപ്പയും ചാച്ചന്മാരും. അവര് തന്നെയാ പ്രിൻസിനെ കൊന്നത്. പേടിയാണ് സാറേ. ഇവരെന്തും ചെയ്യും. ഞാൻ അമ്മച്ചീനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല. കൊച്ചിയിൽ പഞ്ഞിക്കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെടുക്കുമ്പോ പലക തട്ടി പൊട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പഴയ ഏർപ്പാടാ. റബ്ബറും ടയറും ഒക്കെ വരണതിന് കുറേ മുമ്പാ. നല്ല കട്ട പഞ്ഞി പലകമേലങ്ങാട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ചേർക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാ പഞ്ഞി ഏതാണ് പലക ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകരുത്. മനസ്സിലായ ശരി വെച്ചേ. ലുക്ക് ഭയങ്കരമാരില്ല. ഈ കേസ് നിർത്തിയെടുത്തു. തോമാസ് ലീഗ നേരിട്ട് മുഖ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചാട്ടവാറ മതിയാകില്ല. ചൂണ്ടി താത്തിനെ മോളെയും കൊണ്ട് വീട്ടില് എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാ. ഇത് ഇന്ന് മുറിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. பொண்ணு நீல நிலை இருக்கு. എനിക്ക് വേറെ പണി പറയാൻ പറ്റുമോ? லுக்கே பயங்கரமா இருக்குடா. இந்த காட் ஃபாதர் மாதிரி தான் இருக்குல்ல மியூசிக் எல்லாமே. ஏன்னா இதுதான் பண்ண போறாருன்னு நினைக்கிறேன். லைக் தலைவருக்கு என்ன ரோல் ആരാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്? സമയത്താത്തിയാ ഇപ്പൊ വന്ന് ഗോപിയുടെ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് മൂന്നമാ സ്കൂളിൽ. വലിയ ഉപകാരമാണ്. உங்க ஷாஜி அட்டாவோட வைப்புடா அது. ஓ
இந்த இது ஷோபின் சார் கூட இவங்களா இல்லை இவங்க தான் யாருன்னு தெரியல. காணல ரொம்ப நாள் அவங்க எல்லா பத்திரம் வந்துடுறாங்க. இவங்க வேற அசிங்கப்படுத்துறாங்க. சப்டைட்டில் மதர் கிரைஸ்ட் கண்டினியூலாம் கூட ஒரு முஸ்லீமை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எல்லாம் ஒன்றா தான், இவர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் பண்ணுறாரு. என்ன ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பிஷப்பா இல்லை ஓரமாக பார்க்க சொல்கிறாரா? അപ്പനും മക്കളും അനിയന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒടാറ് പഞ്ഞിക്കടലായിരിക്കണം, സ്മൂത്തായിരിക്കണം, വിടമുണ്ടാകരുത്, നടക്കാൻ പറ്റും. കോടതി കൂട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാമി പണിക്കിറങ്ങി അയ്യപ്പ കോപം വരുത്തി വെക്കണ്ട, ചുമ്മാതെ നോക്കി നിന്നേച്ചാ മതി കേട്ടാ. സ്വാമി ശരണം. சொல்றாரு, ஒரு அடி பழகணும், ஆனா கோர்ட்டுக்கு வரும்போது எதுவும் தெரியக்கூடாது. நடக்கிற அளவுக்கு செம்ம டைட்டில் கார்டு இப்போதான் போடுறாரு. ஏதோ ஒரு கேம் இந்த மாதிரி தானே இருக்குமே. என்னடா ஒரு மாதிரி டோனே ஒரு மாதிரி மியூசிக். இந்த ஃபார் கிரையா இல்லை அதான்டா எம்ஜிஆரா? அதான் அவர் யாருக்கு அந்த 80s டைம் தான். அந்த மாதிரி தான் ஒரு பழைய ஃபோட்டோ போடுறான். நதியா போட்டு இதையும் காட்டுறாங்க. வந்துச்சு பாரு. எம்குமரோட செம்மையா வச்சிருப்பாங்க. அப்போ 88 நடந்திருக்காது என்ன ഇതാണ് നനീര 90s இந்த டைம்ல தான் നടന്നത്. നിനക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയടാ? ഇല്ല ഏട്ടാ. എന്റെ ഫാമിലി എന്താണെന്നറിയോ? നിന്നെ കളിക്കണേ കൂടുതൽ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പടക്കം ഞാൻ കത്തിക്കും കേട്ടോ. ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தா அந்த ஜீன்ஸ்லாம் பாரு, ஜீன்ஸ் தானே அது. இந்த ட்ரெஸ்லாம் அப்போ இருக்க வாய்ப்பே இல்லைடா. சரி சிஜி ஒரு நிறைய பண்ணிடுறாங்க. பேக்ரவுண்ட்லாம் டோனே பயங்கரமாக இருக்குடா. എൻ്റെ PG ക്ലാസ് രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 4 മണി വരെ. ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചി കൊച്ചിനെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആകെ അടങ്ങിയതോ. എനിക്ക് ഉമ്മച്ചിനെ ശരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഉമ്മച്ചിനെ 500 വീട്ടോട് പൈലൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ അവിടെ 10 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരുടെ കാര്യം ഉമ്മച്ചി ഒറ്റക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ കറക്റ്റാണ്. അവന് എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് ജാസ? ആ തല്ലുകൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉമ്മച്ചി, അവർ കേസിലൊന്നും പോവില്ല. കാശ് കൊടുത്തല്ല. വീട്ടുകാർ എനിക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അതിന് ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാപ്ചിനെയും അവർ അതുപോലെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இன்ட்ரோ மியூசியம் இல்லை பைக்லாம் ஆனால் இவர் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் 1980s மாதிரி இல்லையடா. அவர் மட்டும் மாடர்னாக இருக்காரு. മീനാണ് അയില വെച്ചായിട്ടാണോ വറുത്തായിട്ടാണോ? വെച്ചത് കബൂറായിട്ടാണല്ലോ. அவங்க அம்மா மறைக்கிறாங்க அப்படி. அவங்களுக்கு பிடிக்காதோ? அவங்க அம்மா தானே அது. ഹായ് ഇപ്പൊ കട്ട കബൂറായില്ല. തണ്ണി വീട്ടിൽ இருக்காங்களா? അമ്മച്ചി കാണാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഫാത്തി? നോക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? சித்தப்பா சித்தி தானே. അയ്യോ ഫാത്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. சித்தி எங்களுக்கு வந்து தம்பியோட நாத்தனார். கொழுந்தியா இல்லை கொழுந்தி. இப்போ ஏன்டா കൊച്ചെന്തേരി അവൻ നല്ല ഉറക്കം വെച്ചു. இவங்க தான் கடைசியா? இவங்க வந்து அந்த போலீஸ்காரங்க பீட்டரோட வைஃப் பர்த்டே பாப்பா. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചായ എടുക്കാം. വേണ്ട മോളെ, ചായ കുടിച്ചിട്ടായിരുന്നു. யாரா? இவங்கடா ஷைன் டான் ட்ரக்கோட சொல்கிறாங்க. ஓ ஓகே. എത്ര തവണ ഞാൻ ഇവളോട് പറയണേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. അമ്മച്ചി നീട്ടി വിളിച്ചാ പോരെ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞൂലേ, തൊട്ടടുത്തല്ലേ. സാറ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാം അമ്മച്ചി. இவரு புடியில மற்ற ரெண்டு
பிரதர்ஸ் தானே அவங்க. அவர் வேற யாரோடா, இவர் தான் செகண்ட் பிரதர். ஃபர்ஸ்ட் பிரதர் தான் இறந்துட்டாரு. ரெண்டாவது നാലാவது. പെട്രോളിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പമ്പിൽ ചെക്കിനിട്ട് ഒറ്റടി ഇനി അടങ്ങിയാറാവൊന്നും ഓർത്തില്ല. സത്യമായിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല എന്താ നിന്റെ പരിപാടി? പഠിച്ച പണി ചെയ്യാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടാ? നാട്ടിലത്തെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന ജോലിയൊക്കെ കഷ്ടം. കോളേജിലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഒരു കഫേ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. ഒരു ജങ്കാർ കഫേ. നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടിയാൽ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും. മട്ടാഞ്ചേരി കൽവത്തിൽ നമ്മുടെ പൂട്ടിക്കിടക്കണ ഗോഡൗൺ പറ്റുവാ നിന്റെ ഈ ജങ്കാർ കഫേക്ക്? ഏത് നമ്മുടെ പീലിംഗ് ഷെഡാ? അത് ചെത്താണ് മൈക്കിളപ്പാ. ഇനി ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തായാലും മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് വരും, ഉറപ്പാണ്. മണി സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം, നീ പോയി താക്കോൽ മേടിച്ചു. അതാര് സൈമൺ അച്ഛനോ? സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ഛൻ. പ്രകാശവാണി കാസറ്റിലെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഞങ്ങളൊന്ന് ചാവണ്ട. 500 കിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സാറ് പറയുന്ന ജോലിയല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. எல்லாத்துக்குமே வந்து மைக்கேல் தான் பார்க்கறாரு போல. ஆமா, அவர் தான் ஃபேமிலி எடுத்து பார்த்துனாரு. இவங்க எல்லாம் அவங்க பர்சனல் விஷயம் பார்க்கணும். ചേട്ടായിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. அவங்க அம்மாவும் பிடிக்காது, இவங்களும் பிடிக்காது போல. നിനക്ക് എപ്പം നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. തമ്പി മക്കളെ, ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഷെവലിയറെ കിട്ടൂല, അത് കൈവിട്ടു പോയി. അങ്ങനെ സാധനം പോയി. അത് കുരിശിങ്കലെ സ്റ്റാൻലി കൊണ്ടുപോയി. இதுக்கு மேலே என்னடா பண்ண முடியும்? സുവിശേഷം വായിക്കണ നാവുകൊണ്ട് തീട്ടം തുപ്പല്ലേ സൈമ. രണ്ടാളും അറിയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു. പാത്തി വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമകളാണ്. എൻ്റെ പൈലിച്ചേട്ടായി മരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടായിയുടെ ഭാര്യ. ഈ ചേട്ടായിനെ തീർത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അലീക്കായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പനും അമ്മയും നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അലീക്കനെ കൊണ്ട് പാത്തിനെ കെട്ടിച്ചത്. അലീക്കായാലും പൈലിച്ചേട്ടായി ആയാലും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളുകളാണ്. അങ്ങടെയൊക്കെ ഗുണവധികാരം കൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടാണ് പാത്തി അപ്പനെ അമ്മനെ നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് പാത്തിക്കും മക്കൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരവകാശവും ഒരധികാരവും ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പള്ളിക്കാരനും ഇല്ല, ഒരു പട്ടക്കാരനും ഇല്ല. ഇതെന്റെ തീരുമാനമല്ല, മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അപ്പന്റെ തീരുമാനം. അതിന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അതിനെ ഞാനെപ്പോ മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണമല്ലോ. മനസ്സിലായോടോ സൈമണച്ച? എന്നാ പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാല്ലോ. അച്ഛൻ കണ്ടില്ലേ? ചേട്ടായില്ല, രാമച്ചീനെ കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും. மீசை வச்சுருக்குது அவரோட பசங்க தானே. കഞ്ഞിയുണ്ട്. കാറ്ററാക്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വെട്ടമൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പോലെ. ഇതെന്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇത് റിമാൻഷനിൽ വരുമല്ലോ. പിന്നെ മാറ്റണ്ട, സ്ഥിരമാക്കിക്കോ. കുട്ടാണോ എന്താ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിക്കാം. என்னடா அது பொருட்சி കഞ്ചിടാ? അതല്ല മുട്ടക്കറി. ബികോം അല്ലേ? അതെ. എന്തേ മൈക്കിളപ്പാ? അല്ല, നമ്മുടെ മണിസാറിന് ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന് വേണമായിരുന്നു. നമുക്കത് ചെയ്യാലോ. അതാകുമ്പോൾ ആ ശമ്പളവും പുറത്തു പോയാലോ. ഇവിടുത്തെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. യെസ് പറഞ്ഞോട്ടെ. നിനക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടടാ? അല്ല, എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഇയാൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും എന്റെ അപ്പ എന്നോട് പറയാമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡമ്മി தான் போல சொல்லிருக்கணும். ആടാ சாப்பிடவே இல்லைல்ல. പഴവതിരിക്കും. என்ன நடந்ததோ அவங்களுக்குள்ள தெரியல. പറവണ്ണ എന്ത് പറ്റി? മാർട്ടിന് ഇന്നലെ പോയതാണ്, ഇതുവരെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. നേവിക്കാരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല. പിള്ളേരെ വിളിക്കും. അജാസിനെ വിളിക്കണ്ട. ശരി അച്ഛൻ. അജാസ് வந்து இவர்ல ஷோபின்
இது ஐலாண்டாடா இது? ஷாண்டா முந்தனா இருக்காரு. ஆமாம். ஒரிஜினலடா முடி இதாக இருக்கு. பயங்கரமாக இருக்கா ஸ்டைலு. எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காருப்பா. அது யாரு பிளாக் சட்டை. இவரு ஷினத் பஷ் அவர் வந்திருக்காரு. അടിയനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വിളിക്കണം. ഓനെ തൂ നിനക്കോ ക്യാ ചായേ ഭായ് ഇത് സ്ഥലം വേറെയാണ്. ലോക്കൽ പോലീസ് പോലും ഇവിടെ ഒന്നും മുട്ടാറില്ല. ഞാൻ ലോക്കലാണെന്ന് എന്നോട് അറിയണ്ട. എങ്ങാനും ലോക്കലായ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ണാക്ക് വിടാൻ. ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യയോടെ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച കേസാണിത്. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യ എന്ന് ക്യാപ്റ്റന്റെ കാല് പിടിച്ച വിടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടേബിളിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പുറത്ത് പോയി ഞാൻ വിളിക്കാം. അളിയനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ മതിയാ. എന്നാ താൻ അളിയനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ. ഫ്യൂസേ ആൾക്ക് 3 വെച്ച് ஸ்ட்ரைட்டாக இறங்கிட்டாரு. ஒரு ஆளுக்கு 3 பேரா? இதுரா மொக்க பாட்டுறா. ஆமாடா யாரோ கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் மொக்க பாட்டில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு. என்ன இந்த கேமரா விக்ரமில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே கேமரா. ஃபேமிலியாக இதான் பண்ணுறாங்க போல. மாப்பிள்ளை பேசி ஒரு எண்ணெயை கைட்டி விடுங்க, நானும் 3 பேர் அடிக்கிறேன். அந்த மாதம் அணிறது விட்டுருந்தா பிரிச்சிருப்பான்ல. ஃபைட்டியும் நல்லா கோரியோகிராஃப், அதாவது கேமராவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹை ஸ்பீட் கேமரா. ஒரு ஆள் 3 பேருக்கு எல்லாரும் இவ்வளோ வச்சுருக்காரு. இல்லை அவங்களுக்கு தான் 3 பேர் நினைக்கிறேன். இவருக்கு அன்லிமிட்டட் வாங்கடா எல்லாரும். தார் ஹேமர்